السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور حسن رضوی نیٹ ورک کو آپ سنی مسلمان ضرور سبسکرائب کریں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کے جو ناپاک اور گھنونے عقیدے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا انکار کرتے ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے ضرور آ جائے۔ دیکھیے، یہاں پر ایک دیوبندی عالم ہے، مولانا ہے، وہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنا یعنی سیدھے سیدھے قرآن پاک کی آیت کا انکار کرنا، اور جو قرآن پاک کی آیت کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، پوری آڈیو جو ہے ملاحظہ فرمائیں شروع سے لے کے آخر تک۔ جی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی؟ جی حضرت خیر سے پڑھیے آپ، جی خیر سے آیت پڑھ دیجیے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، جی بے شک اللہ کے نزدیک ہے قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی۔ جی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں کہاں نازل ہوگی، کتنی اترے گی، کب اترے گی، کیسے اترے گی۔ جی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ جی سن رہے ترجمہ؟ جی 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 سن رہے ہیں حضرت، سن رہے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ارحام یہ جمع کا صیغہ ہے، رحم کے معنی ماں کے پیٹ کیا ہے، عربی کا لفظ ہے۔ جی ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل انسان کیا کرے گا جی اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کہاں مرے گا اللہ جانتا ہے۔ جی یہ بات چیزیں ہیں، اللہ نے خود فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کا علم کسی کو نہیں ہے الا ہو، سوائے اس کے، یعنی اللہ کے پاس، بس اللہ کے پاس ہے۔ چلیے خیر۔ اسی لیے جو آج کل جو ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ بھی 3 4 5 مہینے سے پہلے نہیں بتا پاتے۔ جی 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 تو اگر وہ ان کے پاس علم ہو تو پہلے کیوں نہیں بتا دیتے؟ بعد میں تو وہ چیز پیدا ہو چکی ہے، اس کی ایک شکل لیتے ہیں مشین سے، بتا دیتے ہیں۔ جی لیکن اگر ان کے پاس علم ہے تو پہلے بتا دیں جب 1 مہینے کا تھا۔ جی اور دوسرا اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلو بتاتے تو ہیں، تو پھر یہ نہیں بتا سکتے یار جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نیک ہوگا، بدبخت ہوگا، کمینہ ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، یہ نہیں بتا سکتے۔ جی تو اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے۔ جی حضرت، اور کوئی بات؟ اور کوئی بات نہیں حضرت، اگر آپ کے پاس جی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میرے، ہلو جی جی بتائیے۔ حضرت میرے دوست ہیں، وہ آپ سے جیسے کچھ اگر پوچھنا چاہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ کیا چیز؟ مطلب جیسے ہم نے یہ بات آپ سے پوچھی ہے تو جی اگر وہ جیسے اپنے طرف سے کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ کسی بھی ٹائم پر بات کر سکتے ہیں آپ۔ ہاں بات کر سکتے ہیں، بات کرنے میں کوئی بات نہیں، بس یہ ہے جب آدمی جہالت زیادہ کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو نہ ہی بات کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو ایسے بات کو سنے اور سمجھے، جی سمجھنے کی کوشش کرے۔ دیکھو ایک چیز اور چھوٹی سی آخر میں بتا دیں پھر رکھ رہے فون۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا، جی ایک مرتبہ ایک غزوے کے اندر حضرت عائشہ بھی ساتھ میں ہے، حضور بھی ساتھ میں ہے، صحابہ بھی ساتھ میں ہیں، اور حضرت عائشہ کا ہار گر گیا تھا، گلے سے نکل کر زمین میں کہیں گر گیا تھا، جی تو وہ ہار نہیں مل رہا تھا، اور ہار جہاں پر گرا تھا اس کے اوپر اونٹ بیٹھا ہوا تھا۔ جی سب نے تلاش کیا، ہار نہیں ملا، بہت دیر ہو گئی، یہاں تک کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، فتیمموا صعیدا طیبا، دیکھو پانی دیر میں ملے گا، نہیں مل سکتا ہے، تم لوگ تیمم کر کے نماز پڑھو۔ تو یہ آیتیں بھی اسی وقت نازل ہوئی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ، اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا اتنی دیر کیوں لگی، بتا دیتے نا اونٹ کے نیچے ہار ہے، کہاں تم لوگ تلاش کر رہے ہو، جی ہار مل جاتا فوراً، نماز میں بھی دیر نہ ہوتی۔ جی جی تو ان تمام باتوں سے بھائی یہی لگتا ہے کہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اب اگر کوئی زیادہ جہالت کرے تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے یہاں صحیح، ہم اپنے یہاں صحیح، زیادہ جہالت ہم کر نہیں پاتے ہیں۔ جی اگر زبردستی کریں، آپ کو کہنے لگا دودھ کالا ہوتا ہے، ہم اس سے کہیں سفید ہوتا ہے، اب جب وہ مان ہی نہیں رہا تو پھر ہم کیا کریں؟ جو بات تھی وہ ہم نے بتا دی، جی جی ٹھیک ہے؟ جی جی ٹھیک، بہت بڑھیا، آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ ہلو، جی کون؟ جی مولانا صاحب بول رہے ہیں آپ؟
जी अच्छा अच्छा, देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। बताइए बात क्या है। जी, आपकी मैं एक ऑडियो मेरा सुन रहा था। ताल्लुक जी आपका ताल्लुक अहले हदीस जमात से है या देवबंदी जमात से? हमारा ताल्लुक सबसे है। आप मौलाना है ना? जी बताइए बात क्या है। जी, थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। अगर आप नाराज ना हो, गुस्सा ना करें, प्यार मोहब्बत से अगर बात करें तो इंशाल्लाह मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश बरेली शरीफ के पास से बोल रहा हूँ। फिर क्या हुआ। शायद लगता है कि आप बात नहीं करेंगे, बात करने के मूड में नहीं है। जी बताइए बात क्यों नहीं करेंगे। चलिए, हैं? जी बताइए। अच्छा अच्छा, करेंगे बात। ठीक है, बात क्या करने। हाँ, तो आपकी एक ऑडियो सुन रहा था जिसमें आप फरमा रहे थे, बता रहे थे कि गैब सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा किसी को गैब नहीं है। जी आप ये बता रहे थे कि अल्लाह के अलावा किसी को गैब नहीं है। माफिल अरहाम के ताल्लुक से भी आप बता रहे थे कि औरत के पेट में क्या है कोई नहीं जानता, बारिश कब होगी कोई नहीं जानता, आदमी कहाँ मरेगा कोई नहीं जानता, ये आप बता रहे थे। जी फिर क्या है इतराज आपको। चलिए कॉल कट करता हूँ मैं आपका। नहीं बताइए तो आपने फोन लगाया है। हाँ, मैंने फोन लगाया, इसलिए लगाया था कि शायद आप प्यार मोहब्बत से बात करें, मगर आपका नहीं तो अंदाज हमने नहीं तो कुछ है। कहा, हमने तो कुछ भी नहीं कहा आपसे। नहीं, आपका बात करने वाला जो अंदाज है ना वो आलिमाना नहीं लग रहा है। नहीं तो कैसे करें, आप इस जैसे तरह आप बात कर बताएं रहे हैं, वैसे करें। आप इस बताएं तरह कैसे बात कर करें। रहे अच्छा हैं। जी, मैं आपसे मैं कह रहा हूँ, क्या इल्म गैब पर इसी मौजू पर आप बात करेंगे माफिल अरहम के ताल्लुक से? नहीं तो अगर हमने गलत होता है आप सही बता दीजिएगा, मसला खत्म। ये लड़ाई की क्या जरूरत। ठीक है साहब, मैं बड़े अदब और एहतराम से, बड़े प्यार से आपसे बात कर रहा हूँ इंशाल्लाह, जी मैं भी तो और कर रहा इसी हूँ तरह मैं बात करूंगा। ठीक है। जी हाँ, और मैं ये भी बता दूं कि ये मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी आप बोलिएगा बहुत सोच समझ के बोलिएगा। जी। नहीं तो क्या है आप बता दें, अगर हमने गलत होता है आप सही इसको करते हैं बस। पहले तो मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे आका की एक हदीस बताऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 73 तबके होंगे, 73 जमातें होंगी, उनमें सिर्फ एक ही हक पर है, बाकी 72 के 72 जहन्नमी हैं। जी ठीक है। आज इस दौर में बड़े जो है गिरोह देखने को मिल रहे हैं। कोई कादियानी जी है, कोई शिया है, कोई जो है जी देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई अहले हदीस है ना। जी मगर इन सब में एक ही जमात हक पर है, बाकी 72 के 72 जो हैं वो बातिल हैं, जहन्नमी हैं। इस बात पर आपका जी ईमान और अकीदा है? जी बिल्कुल है, आपके साथ में है। अच्छा अच्छा, तो आप बरेलवी हैं या देवबंदी या अहले हदीस या कादियानी या शिया, किस जमात से आप ताल्लुक रखते हैं? अच्छा, हमें बरेलवी और देवबंदी तकरीबन एक ही लगते हैं, बस थोड़ा सा इख्तलाफ कर रखा है लोगों ने, इसीलिए मुझे कुछ भी समझ लीजिए दोनों में से। आपको मैंने पूछा है, आप अहले हदीस हैं या देवबंदी हैं या बरेलवी? तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि बरेलवी और देवबंदी ये दो लोग, बाकी सब निकाल दीजिए। बरेलवी और देवबंदी हाँ, तो तकरीबन आप अहले दोनों हदीस। मुसलमान लगते हैं जिसमें तो, और दोनों तकरीबन सारी बातें सब सही बताते हैं, इसलिए दोनों में से कुछ भी आप मान लीजिए। मतलब आप जमाते अहले हदीस से ताल्लुक रखते हैं, जो गैर मुक़ल्लिद अपने आप को कहते हैं, उनसे, या नहीं फिर? उनसे नहीं रखते, नहीं उनसे नहीं रखते हैं। अच्छा, यानी आप भी हनफी हैं? जी हजरत। अच्छा अच्छा जी, आपकी फरागत कहाँ, दारुल उलूम देवबंद से है, कहाँ से? जी जी दारुल उलूम देवबंद जी। अच्छा साहब, तो आपके नाम पे कासमी लक़ब लगता होगा? ये सब हमें अच्छा नहीं लगता, लगाते लोग होते हो, बस ऐसे ही ठीक। अच्छा अच्छा, चलिए वो तो अपनी अपनी एक जो है सोच है। और हाँ, तो वैसे आपका नाम क्या हुआ? जी आपका नाम क्या है, आपका इसमें गिरामी क्या है? मोहम्मद अमजद। अच्छा अच्छा जी, मोहम्मद अमजद साहब। इसके आगे पीछे कुछ लगाते हैं, कासमी या कुछ और दूसरे अलकाब? वो लोग लगा देते हैं खुद ही, लेकिन हम नहीं लगाते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उलमाए देवबंद के जो आपके अकाबिर हैं उनको आप मानते हैं सच्चे दिल से?
किस एतबार से मानते हैं, जैसे क्या? मतलब आपके वो उलामा हैं, आप उनको अपना उलामा, अपना बुजुर्ग, अपना बड़ा मानते हैं या नहीं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अंदर तो ये बात है कि उन्हें भी हम मानते हैं। हमारे जो बरेली शरीफ से हैं जी। और बाकायदा उनके बारे में पता है, बेचारे ठीक ठाक है, तो उन्हें भी मानते हैं। अच्छा। और जितने बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह वगैरह सारे जी। बुजुर्गों को मानते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे आला हजरत को भी जरूर मानते होंगे आप? बिल्कुल मानते हैं। वो बहुत बड़े थे, बहुत कुछ जानते थे। शायद इस वक्त मेरे ख्याल से बरेलवी तबका हो या देवबंदी तबका हो, आजकल के जो उलमा इतना नहीं जानते जितना वो जानते थे। अच्छा अच्छा। इसलिए कि उस वक्त के कुछ जो उलमा थे वो अलग ही थे। जी जी। चलिए, बड़ी अच्छी बात लगी आपकी कि आप सबको मानते हैं, मगर उस हदीस के मुताबिक ये आप सही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी हदीस? जो अभी मैंने बताया ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 तबके होंगे, 73 फिरके होंगे, 73 जमातें होंगी, है ना, मगर उसमें एक ही हक पर होगा, बाकी 72 के 72 जहन्नम में। जी सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, जो हक पर है हम कैसे पहचाने? जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जी जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्श कदम पर हैं। जी। ठीक है ना हजरत? कहीं अगर मैं गलत जी। बोलूं तो आप मुझे नहीं बता आप दीजिएगा, बता मेरी दीजिए। इत्तला कीजिएगा। जी बताते रहिए। हाँ, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत बड़े आलिम हैं और काबिल भी हैं और बड़ी अच्छी आप गुफ्तगू करते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि हजरत से जो है मैंने बात करनी है। और मैं एक ऑडियो सुन रहा था जिसमें इल्म गैब के ताल्लुक से आप इनकार कर रहे थे कि अल्लाह ताला के अलावा ये जो 5 इल्म हैं कि औरत के पेट में क्या है, बारिश कब जी होगी, कौन कब जी मरेगा, कहाँ मरेगा, कोई नहीं जी जानता। जी। तो क्या वाकई ये बात सही है, सच है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता? कुरान करीम की इसी आयत को आप बिल्कुल आयत से पढ़िए, शुरू से जहाँ जी की आप आयत शुरू होती है। जी आप पढ़िए हजरत। सब मेरे जहन में सही से आयत नहीं है। अच्छा। चलिए पढ़ते हैं, अगर सही हो तो ठीक है, वरना आयत में गलती हो सकती है। वो इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। ठीक है, गैब क्या की पढ़े? कुछ कुंजियां चाबियां हैं। नहीं, ऊपर से शुरू से पढ़ दीजिए। बस यहीं से मुझे मेरे जहन में है, तो यहीं से पढ़ रहे हैं, तो अच्छा, यहीं तर्जुमा चलिए कीजिए। मैं बता देता हूँ। जी हाँ, आप बताइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। जी, इसका तर्जुमा कर लीजिए। नहीं, तर्जमा आप करिए हजरत। आप ही कर लीजिए। बस बात है कि एक आदमी करता रहे, सुनता रहे, और दोनों शरीक हैं। नहीं नहीं नहीं, आप आलिम हैं, आप करेंगे तो मतलब और बात होगी नहीं, हमें उम्मीद है आप भी आलिम होंगे। ना। देखिए, मैं एक छोटा सा अदना सा एक तालिब इल्म हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि मेरी और आपकी दोनों की इस्लाह हो जाए, और जो जमात देवबंद में या जमात अहले सुन्नत बरेलवी में जो भी हजरात हैं, जो आम लोग हैं, उन तक भी ये बात पहुँच जाए। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं हजरत? मैं बरेली शरीफ से ताल्लुक रखता हूँ। बरेली शरीफ में। घर कहाँ है आपका? मेरा घर रामपुर है रामपुर। जी, और मैं 15 साल से ज्यादा खुद देवबंदियों में रह चुका हूँ, और 6-7 साल मुझे रामपुर हुए भी हो चुके हैं। ये मुरादाबाद वाला रामपुर। जी 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 अच्छा अच्छा। जी। आप कहाँ से हैं? मुफ्ती गुलफाम साहब का तो बयान सुनते होंगे आप? जी हाँ। और अच्छा बयान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बहुत तारीफ करते हैं मुफ्ती साहब की। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा बयान करते हैं, बड़ी अच्छी मुफ्ती साहब को बयान हम बहुत सुनते भी रहते हैं और बड़ी अच्छी उनकी तारीफ भी करते हैं। इस्लाही लेकिन और जबकि आपको जो आप जानते भी हैं, मुफ्ती साहब जो ताल्लुक रखते हैं बरेली शरीफ से रखते हैं। जी जी, हजरत भी मुझे जानते हैं, मैं भी उन्हें जानता हूँ। हाँ, लेकिन कुछ उलमा ऐसे हैं जो मुफ्ती साहब जो बात बताते हैं वो बात वो दूसरे नहीं बताते। ऐसा लगता है दोनों अलग अलग हो, लेकिन दोनों बरेली से ताल्लुक रखते हैं। वो तो बात की बात है, यहाँ हमारी इस टॉपिक पर बात चल रही है, इस मौजू पर, माफिल अरहम के ताल्लुक से। तो हाँ, आप जरा
وضاحت کر دیں، سمجھا دیں اس آیت کا معنی، مطلب، مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے آپ نے ریکارڈنگ بھی سن لی ہے اور آپ نے یہ بھی کہہ بھی دیا تھا کہ آپ جو ہے اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے، اب صحیح آپ بتائیں گے۔ حضرت میں نے جو آپ کی ریکارڈنگ سنی ہے وہ تو سنی ہی ہے، پر اب میری آپ سے مطلب ہم کلامی ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، میں آپ کی بات کو سن رہا ہوں، آپ میری بات کو سن رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے، ورنہ ایسے عالم دیوبند میں بہت کم ملتے ہیں مجھے۔ ہر طرح کے جو ہے پھول ہر جگہ جو ہے کھلتے رہتے ہیں، تو کہیں پر کسی طرح، کہیں پر کسی طرح، کہیں پر کسی طرح، اصل جیسے نہیں ہو پاتے۔ ہاں، مگر میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جس اپنے جس محبوب کے لیے جی چاہے، جس نبی کے لیے چاہے، وہ یہ علم بھی عطا کر دے کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا بھی علم عطا کیا کہ کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا۔ جی جی ہاں، تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر اللہ نے آپ کو یہ علم عطا کیا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ کی اللہ کے عطا کیے بغیر اگر آپ جانتے ہیں تو یہ نہیں بات سمجھ میں آتی میری۔ مگر آپ کی آڈیو میں بالکل صاف ستھرا انکار ہے حضرت۔ جی کیسے تھا؟ آپ وہ اپنی آڈیو خود ہی سن لیجیے گا، اور میں نے وہ آپ کی آڈیو سنی ہے، آپ نے کہا ہے کہ موبائل نہیں چلاتے ہم، اللہ تعالیٰ نے یہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا، اور یہ علماء دیوبند کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تقویت الایمان، اس میں بھی وہی بات لکھی ہے، اس کا جو ترجمہ کیا ہے تقویت الایمان۔ کون سی بات لکھی؟ اسی تعلق سے، محفل ارحام کے تعلق سے۔ اچھا میں وہ کتاب آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ نہیں آپ اس کے بتا دیجیے کچھ اگر رہ گئی۔ جی 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 نکال رہا ہوں، دیکھیے آیت تو میں نے وہ پڑھ کے سنائی دی ہے، اور میں نے یہ تقویت الایمان نکال لی ہے، اس میں لکھا ہے اس کا ترجمہ: بلا شبہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی مینا برساتا ہے، یعنی پانی برساتا ہے، وہی پیٹ کے بچے کو جانتا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا کمائے گا، اور نہ یہ معلوم کہ کہاں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ خوب جاننے والا اور بڑا خبردار ہے۔ ہلو جی 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 اچھا، آگے لکھا ہے یعنی غیب کی باتوں کی خبر، یہ تقویت الایمان ہے حضرت، یعنی غیب کی باتوں کی خبر اللہ ہی کو ہے، اس کے سوا کوئی غیب دان نہیں۔ چنانچہ قیامت کی خبریں بھی جس کا آنا عوام میں مشہور ہے، یعنی یقینی ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ کب آئے گی، سمجھے حضرت؟ پھر اور چیزوں کا تو کیا کہنا، مثلا فتح و شکست، صحت، مرض، جیسے کوئی صحت یاب ہوگا یا مریض ہوگا، ہے نا، اس کو بھی اس میں جو ہے بتایا جا رہا ہے، صحت و مرض کا، اور اسی قسم کی دوسری باتوں کا کسی کو بھی علم نہیں۔ یہ باتیں نہ تو قیامت کی طرح مشہور ہیں اور نہ یقینی ہیں۔ اسی طرح بارش ہے نا، جی جی اس میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں، اسی طرح بارش کی کسی کو خبر نہیں کب ہوگی، حالانکہ اس کا موسم بھی مقرر ہے، اور اکثر موسم میں بارش بھی ہوتی ہے، اور اکثر لوگوں کو اس کی خبر خواہش بھی رہتی ہے۔ جیسے گرمی کا موسم ہوتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں اللہ بارش کر دے، بادل بھی بن کے آتے ہیں، یہ اسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ اگر اس کا وقت کسی طرح معلوم ہو سکتا ہے تو کسی نہ کسی کو ضرور معلوم ہو جاتا، یہاں کہنا ہے کسی نہ کسی کو، یعنی ان کے اس کہنے سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ واقعی کوئی نہیں جانتا، اللہ کے نبی بھی نہیں جانتے، یہاں تک آ رہا ہے، کسی نہ کسی میں تو سب آ گئے، جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ بہرحال پھر آگے کی بات لکھتے ہیں، پھر جو بے موسم کی چیزیں ہیں اور تمام لوگوں کی خواہش ان سے وابستہ بھی نہیں، مثلا کسی شخص کو موت و حیات یا اولاد کا ہونا یا نہ ہونا، یا مالدار یا نادار، ہے نا، مالدار و نادار ہونا، فتح و شکست، سمجھے حضرت؟ یعنی کس کو کامیابی ملے گی، کس کو جو ہے نہیں ملے گی، کس کو شکست ملے گی، تو یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں۔
اچھا ہے، مالدار و نادار ہونا یا فتح و شکست کو ہونا کو لکھا ہے، اس میں کا ہونا چاہیے تھا. بہرحال چلو، ان چیزوں کو بھی سمجھے، ان چیزوں کی بھلا کس کو کیسے جو ہے خبر ہو سکتی ہے. پیٹ کے بچے کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ، نر ہے یا مادہ، کامل ہے یا ناقص، ادھورا ہے یا پورا، اور خوبصورت ہے یا بدصورت. حالانکہ سمجھے حضرت، حالانکہ حکم انہوں لکھا ہے، حکم ان تمام باتوں کے اسباب بتاتے ہیں، لیکن خصوصیت سے کسی کا حال معلوم نہیں. پھر انسان کے اندرونی حالات بھلا کوئی کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ سمجھے حضرت؟ جی جی سنتے. ہاں، یعنی میرے دل میں کیا بات ہے کوئی نہیں جانتا، اس کا یہ معنی مطلب ہو رہا ہے، جی ہے نا، انسان کے اندرونی حالات. تو اندرونی حالات یعنی میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں، یعنی کسی کو نہیں معلوم اللہ کے سوا. یہ آئے گا نا حضرت؟ جی یا میرے اندر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے نا. ہاں، تو یہاں اس میں جو ہے سب کا سب انکار ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں پر بھی حکومت عطا کی گئی. میرے آقا جانتے تھے کہ کس کے دل میں کیا ہے. یہ کہاں لکھا سر؟ میرے آقا جانتے تھے کہ لڑکا پیدا ہو گیا لڑکی، یہ کہاں پر ہے، کس کتاب میں؟ وہ تو چلو میں بتا دوں گا ابھی بعد میں، مگر آپ چلیے تاکہ بات پوری ہوتی چلے. ہاں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا. تو کیا واقعی جو میں نے کتاب سے یہ بتایا تقویۃ الایمان سے، یہ صحیح ہے، یا جو میں نے کہا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما فی الارحام کا بھی علم حضور کو عطا کیا، ان دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، کون سی ایمان والی ہے کون سی بے ایمانی والی ہے؟ جب تک جو بات پہلے پڑھی جائے وہ پہلے ہے، جو بعد میں پڑھی جائے وہ بعد میں ہے. جی ہاں، تو میں نے یہ بات پہلے پڑھی ہے تو مجھے یہ سمجھ میں آیا یہ ٹھیک ہے، لیکن آواز میں کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک کچھ اور ہے، وہ والا بتا دیجیے. ہاں، تو دیکھیے آپ عالم ہیں تو پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دونوں میں ایک ہی تو صحیح ہو سکتا ہے نا، ایک باطل ہوگا. ظاہر سی بات دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہوگا. جی جی جی. تو آپ کے نزدیک، آپ کے عقیدے کے مطابق ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ علم عطا کیا گیا کہ نہیں کہ کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا؟ حضرت بتائیں گے تو بڑی مہربانی. میں یہ سوال آپ ہی سے کر رہا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے جی تو یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، اسے بتا دیجیے. بس حضرت وہ میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی نہیں بتاؤں گا. بعد میں کب بتائیں گے آپ؟ اچھا، اگر مان لیجئے آپ کے کہنے کے مطابق اگر آپ کو یہ دلیل نہیں ملی، آپ نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے، آپ مولانا صاحب بن گئے ہیں. اچھا، مفتی بھی ہیں یا خالی مولانا ہے؟ اتنی سی بات کا جواب میرا نہیں دے رہے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا. ہاں، پوچھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ مجھے پتا تو چلے کہ میری بات جو ہے مفتی صاحب سے ہو رہی ہے یا مولانا صاحب مطلب مولوی صاحب سے ہو رہی ہے. ارے آپ کچھ بھی سمجھ لیجیے. اچھا، مفتی نہیں ہے؟ نہیں حضرت ایسے نہیں چلے گا. آپ مفتی بھی ہیں نا؟ یہ بتاتے چلیے کیا نام، یہ کہاں پر ہے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری باتوں کا علم تھا کہ کس کے دل میں کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو وہی بات ہو گئی. ساری باتیں پوری ہو جائیں. ایک منٹ، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ساری باتوں کا علم. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک بار میں سارا علم غیب عطا نہیں کیا، بلکہ جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو ہے غیب کا علم عطا کیا. ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار میں سارا علم غیب عطا کیا. کوئی دکھائی نہیں سکتا، کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار میں سارا علم غیب عطا کیا. چلیے کئی بار میں عطا کیا، لیکن عطا تو ہو گیا. جی بالکل. اب 1400 برس جو ہے جی حضرت 1441-42 ہجری جو ہے چل رہی ہے. اتنے برس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے وصال کیے ہو گئے، پردہ کیے ہو گئے. اس دنیا سے جو ہے ظاہری جو زندگی تھی ہے نا جی، حضور نے فرمایا ہے کہ میری حیات بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے رحمت ہے.
معلوم ہے نا حضرت آپ کو؟ جی یہ بتائیے کہاں پر لکھا ہے وہ والا پہلی والی کون سی والی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا اور ساری چیزوں کا علم تھا، لوگوں کے دلوں پر حکومت اور لوگوں کے دلوں کی ساری باتیں. ارے حضرت کیا واقعی علم غیب نہیں ہے حضور کو؟ تو ہم نے یہ کہا نہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو بتا دیجیے. اچھا اچھا، تو وہ آیت ایک پڑھ دیجئے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو غیب کا علم عطا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کہا ہو کہ میں نے اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا نہیں کیا، یا حضور نے فرمایا ہو مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا نہیں کیا، یا تو ایک حدیث پڑھ دیں اس نے کی اور یا پھر ایک قرآن کی آیت پڑھ دیں حضرت. مگر میں قرآن سے ہی ثابت کر کے دکھاؤں گا. وہی تو آپ سے کہہ رہا کہ یہ کہاں پر لکھا ہے عطا کیا گیا، بس یہ بتا دیجیے. میں یہی تو کہہ رہا آپ کو. ٹھیک ہے میں تو بتا دوں گا حضرت، مگر آپ سے بھی کہلوانا ضروری ہے نا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے، ہاں نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم حاصل ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا یا نہیں؟ آپ نے میری آیت کا ترجمہ بھی کر لیا، کر بھی دیا، سن بھی لیا، ریکارڈنگ بھی ہو گئی، ساری باتیں سامنے آ گئی. اب آپ کا جواب رہ گیا، بس وہ دے دیجیے حضرت. اچھا یہ بتائیے، اگر واقعی حضور کو یہ علم عطا نہیں کیا گیا، اور میرا عقیدہ ہے، اور میرا عقیدہ یہاں تک ہے کہ حضور غوث اعظم بھی جانتے ہیں اور حضور خواجہ غیر نواز بھی جانتے ہیں اس کا علم، تو میرے اوپر، یا میں یہ کہوں کہ میرے اعلیٰ حضرت کو بھی اس چیز کا علم ہے اللہ کی عطا سے، ہے نا، حضور کے صدقے میں، تو میرے اوپر کیا حکم لگے گا؟ ذرا حکم بتائیں. وہ تو آپ ساری باتیں کریں، وہ ٹھیک ہے، ہم کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہاں پر لکھا ہے، آپ میری بات کا جواب نہیں دے. آپ کی بات کا میں انشاءاللہ سب جواب دوں گا، مگر آپ نے انکار کیا ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں تو کیا آپ تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے حضرت؟ ایسی باتیں جواب بتائیں گے اور ٹھیک بات ہوگی تو پھر جاہل آدمی ہے کہ نہ مانے گرمی اس کی ہے. اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ بڑی اچھی بات کہہ دی حضرت آپ نے. یعنی آپ اس کو تسلیم کر لیں گے پھر؟ ہاں تو اگر ٹھیک ہوگا تسلیم کرنا پڑے گا. ہمیں نہیں کریں گے تو ہے ہی تسلیم، نہ بھی کرے اگر کوئی تو ٹھیک بات تو ٹھیک رہے گی. چلیے میں اسی آیت سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جو میں نے آیت پڑھی تھی نا ما فی الارحام والی، جو جی بڑی بتا دیجیے. ہاں میں لاسٹ والی آیت آپ کو بتا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علیم خبیر. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور بتانے والا ہے، یعنی خبر دینے والا ہے، یعنی خود تو جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور بتانے والا بھی ہے، خبر دینے والا. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا کرتا ہے، یہ بھی قرآن سے ہے، سمجھے حضرت؟ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا کیا. بتاتا ہوں آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سورہ نحل آیت نمبر 89 89. اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. سمجھے حضرت؟ جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. اب قرآن پاک میں زمین و آسمان کے بیچ، زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی شے ہیں، زمین کا، آسمان کا، سمندر کا، پہاڑوں کا، یعنی روئے زمین کے ذرے ذرے کا علم قرآن پاک میں ہے اور روشن بیان ہے یا نہیں حضرت؟ جی. اور پھر کیا ہوا؟ اور ہم اور آپ بھی اسی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. جب یہ قرآن ہمارے نبی پر ہی نازل کیا گیا، جب ہمارے نبی پر ہی یہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کا پورا علم نہیں دیا گیا، یا کیا مطلب ہے حضرت؟ ارے ہم آپ سے یہ صرف پوچھ رہے، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے؟ یہ بتائیے، پتہ نہیں کہاں. وہی تو بتایا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، دوسری سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. سورہ آل عمران آیت نمبر 179. اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں، یعنی میرے اور آپ کے جیسے لوگ ہے نا، اے لوگوں تمہیں غیب کا علم عطا کرے. یہاں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ سمجھے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم عطا کرے. ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو بتائیے یہ غیب کی خبر، یہ غیب کا علم حضور کو دینے کا یا رسولوں کو دینے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا یا نہیں حضرت؟ بھائی قرآن میں ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ حافظ بھی ہیں نا. یہ بار بار آپ سے کہہ رہا ہے یہ کہاں پر لکھا ہے کہ ارے قرآن میں لکھا ہے حضرت، قرآن میں لکھا ہے بھائی، قرآن میں لکھا ہے. ایک آخری بات یہ ہے، دیکھیے تھوڑا کام بھی کرنا ہے ہمیں. دیکھیے حضرت یہ آدھا ادھوری بات ہوگی تو مزہ نہیں آئے گا. ہاں ماشاء اللہ بڑے قابل آدمی اور آپ بات چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے ادھوری انشاءاللہ. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا. اچھا اچھا جی، اور سب کہیں تلاش کیا گیا، مل نہیں رہا تھا. اچھا اچھا جی اچھا بہت. پھر آپ لوگ وہاں سے سارے لوگ چلے ساتھ میں، پھر اونٹنی بھی یا اونٹ تھا یا کون سا جانور ہے میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. جب اس کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے وہ ہار مل گیا. اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی باتیں جانتے تھے، کیوں اتنا صحابہ کرام پریشان ہوئے، ادھر سے ادھر سے آنا جانا، اور اونٹنی کو اٹھا لیتے اور اس کے بعد وہ ہار اٹھا لیتے چلے آتے. دیکھیے پہلی بات تو اس آپ کی بات کا جواب دے دوں. پہلی بات تو یہاں پر حکمت تھی کہ اگر اس طرح نہ ہوتا تو ہمارے اوپر جو ہے وہ جو ہمارے اوپر واجب یہ اس کا کیا نام ہے تیمم کا جو حکم آیا ہے تو پھر یہ کیسے ملتا، یہ حکمت تھی. دوسری بات یہ آپ نے کیسے پتا کیا کہ نبی غیب نہیں جانتے تھے، وہ چیز نہیں جانتے تھے. اچھا دوسری بات آپ کا اگر یہ دعویٰ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تو ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا غیب ایک بار عطا کر دیا. سمجھے جناب؟ ایک منٹ ارے میں تو سارا کچھ دے رہا ہوں مگر آپ نے میری باتوں کا جواب نہیں دیا. آپ نے دیا ہے کبھی؟ سب کچھ کہہ دیا. جی مولانا صاحب دیکھیے آپ نے میری ایک بھی بات کا ابھی تک جواب نہیں دیا. آپ نے یہ اعتراض رکھا، میں نے جواب دے دیا. ہار کے جو تلاش کرنا تھا وہ کیوں نہیں مل پا رہا تھا؟ اسی لیے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیت تیمم نازل ہونے والی تھی. اچھا اگر ٹائم پریشان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو پریشانی کہیں گے آپ؟ آپ کیسے عالم ہیں حضرت؟ کیسے عالم ہیں آپ؟ اس کو پریشانی کا نام دے دیا آپ نے. اتنا زیادہ سے پریشان ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں، ہے نا؟ آپ نے پریشانی کا نام دے دیا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں. اچھا اس جگہ پہ پانی نہیں تھا، بچوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، سب کے لیے رحمت. اور اتنا یہ سب پریشان ہو رہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ کہتے بھائی دیکھو پریشان مت ہو، یہ اونٹ اٹھائیے، نیچے ہار پڑا ہوا ہے، اٹھا لیجیے، جلدی چلتے ہیں. اچھا ایک منٹ، اگر وہ ہار مل جاتا اسی وقت تو کیا پھر وہ وہاں ٹھہر پاتے؟ ذرا جواب دیں. وہ چلے جاتے اسی وقت؟ وہ اللہ جانتا ہے ٹھہر پاتے یعنی ہمیں نہیں پتا. ایسے دیکھیے جانتے ہوں گے یہ حکمت ہے، یہ ایک حکمت ہے. اچھا یہ حکمت ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی جو راز و نیاز کی باتیں ہیں اس میں ٹانگ مت اڑائیے حضرت. اچھا اچھا ہاں اس میں مت ٹانگ اڑائیے. دیکھیے اور آپ نے اچھا حضرت ایک منٹ. اچھا چلیے یہ بتائیے کیا واقعی حضور کو یہ علم عطا نہیں کیا گیا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا؟ اگر واقعی میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کو جو ہے اس کا علم ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا عورت کے پیٹ میں، تو یہ عقیدہ میرا رکھنا یہ شرک ہے یا کفر ہے؟ نہیں کا علم اگر نہیں ہے پھر عقیدہ رکھنے کا ایسی بات ہے. اللہ نہیں دیا گیا نا حضور کو علم. اگر حضور کو نہیں دیا گیا تو کائنات میں کسی کو بھی نہیں دیا گیا.
ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी जानते हैं लड़का है या लड़की? बस दो बात बता दीजिए, वो चीज तो बात खत्म हो गई। अच्छा जल्दी से बताऊंगा क्योंकि आपको भी टाइम नहीं है, आप कह रहे हैं मुझे काम से जाना है। नहीं तो बताएंगे, मैं ये हमें पता है हजरत। मैं बताऊंगा जरूर इंशाल्लाह। आप नहीं बताएंगे, ये एक बात नहीं है, मैं 20 से मिल चुका हूँ। सिर्फ शुरू तो करते हैं और चलते रहते हैं और कहीं उनका जवाब ही नहीं होता है। चलिए तो अब आप हाँ ना में जवाब दे दीजिए हजरत कि हुजूर को इस चीज का इल्म है या नहीं, और जो रखेगा इसका अकीदा वो काफिर होगा या मुशरिक होगा। तो हम इतनी जल्दी कुफर के फतवे वैसे हम लोग नहीं लगाते किसी के ऊपर। मैं जल्दी एक चीज भी मुसलमानों वाली किसी के अंदर पाई जा रही है उसको मुसलमान कहिए आप मुफ्ती साहब गुस्से में आ गए मुसलमान होने की वजह से। और अगर सारी चीजें कुफर वाली पाई जा रही है रुके अच्छा चलिए फतवा मत लगाइए। बहुत गलत बात है। अच्छा हजरत फतवा मत लगाइए, अब बस इतना बता दीजिए। नहीं लगा रहे, आप ना लगाइए। हाँ वही तो कह रहा हूँ, आप फतवा मत लगाइए, बस इतना बता दीजिए कि हुजूर को ये इल्म हासिल था कि नहीं, अल्लाह ताला ने अता किया या नहीं कि किस औरत के पेट में लड़की है या लड़का। यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर है तो कहाँ पर लिखा? बस यही तो पूछ ही रहे हजरत। ये कहिए कि आपको पता नहीं है, वैसे ही फोन लगा लिया। हाँ ना मैं जवाब चाहता हूँ, मैं आपसे हुक्म नहीं लगवा रहा हूँ कि वो काफिर होगा या मुशरिक होगा, मैं अब आपसे हुक्म नहीं लगवा रहा हूँ, सिर्फ इतना बता दीजिए हुजूर को इस चीज का इल्म था या नहीं कि औरत के पेट में क्या है, लड़की है या लड़का। हाँ ना मैं जवाब बता दीजिए कहाँ पर, सिर्फ आप इतना बता दीजिए कहाँ पर लिखा है, बस इतना बता दीजिए कहाँ पर लिखा है आपको इल्म था, बस बात खत्म हो गई। चलिए वो भी बता देता हूँ कि हुजूर जो हुजूर के सहाबा है ना उनको भी इस चीज का इल्म अता किया गया है। बहरहाल चलिए आप नहीं मानते तो मैं आपको बता ही देता हूँ। कहाँ पर लिखा हुआ है? जी निकाल रहा हूँ। अब आप भी तो जवाब दे दीजिए हजरत, आपने अभी तक मेरी किसी एक बात का जवाब नहीं दिया है। जी आपने भी किसी बात का जवाब नहीं दिया, मेरा तो एक ही जवाब है। मैंने तो जवाब दिया है। कहाँ पर लिखा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं लड़का है या लड़की? सुनिए अब देखिए मैं हदीस पढ़ के बता रहा हूँ आपको जी, और हदीस की जो तारीफ है वो भी करके बता दूं मैं आपको। गैब अच्छा हजरत बात है वो एक मिनट अच्छा गैब तारीफ है इसका मसला है वो अलग बात है। गैब किस चीज को कहा जाता है, छुपी हुई चीज को या दिखती हुई चीज को? ये भी नहीं पूछ रही इस वक्त हम। हाँ अभी बात है वो वाली बताइए हजरत, थोड़ा सा मजा आ जाएगा, वजाहत हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। ज्यादा मजा में नहीं लेना चाहिए, जो बात ठीक ठाक है उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा मुझे तो ये मालूम है कि छुपी हुई चीज को गैब कहा जाता है, दिखती हुई चीज को गैब नहीं कहा जाता। आपके नजदीक क्या है? मालूम मुझे इससे बहस नहीं, मुझे ये मालूम करना है ये कहाँ पर लिखा। अच्छा जी चलिए बताता हूँ इंशाअल्लाह। देखिए ये हदीस है और इस हदीस के जो रावी हैं हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्हा। मैं पूरी हदीस यहाँ गलत है भाई, अनहा मत कहिए। अरे अनहा ना कहिए। अरे एक मिनट इसमें क्या है? नहीं आप इस पर देखिए, अरे अनहा का गलत था। अरे सुन अनहा आपने गलत कहा। आपको ये भी नहीं बता रहा अनहा लगाया जाता है। अरे यहाँ लिखा है यार, औरतों में क्या लगता है? अरे सुनिए तो यहाँ लिखा है कि हैं कौन, मैं ऊपर से मैं देख के सुन तो लीजिए, आपने रज़ी अल्लाह, देखो ये लफ्ज पकड़ रहे हैं भाई, ये अकीद आपने रज़ी अल्लाह अन्हा कहा, बड़े सोच करके कहा है, इसलिए पहले अनहु कहने जा रहे थे फिर अन्हा कहा है। अरे सुनिए ना, देखिए अब सुनिए अभी लेंगे आपकी, ताकि बुखारी शरीफ अल्लाह अन्हा कहा है। देखिए मर्दों में अब आप बात नहीं लगता, आप कह रहे थे आप बड़े अदब से बात करने वाले थे। अच्छा मैंने सुना था कि आप बड़े अदब से बात करने वाले थे, आप कह रहे थे कि बात आगे इसको साथ साथ में करते चलिए। हाँ तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मुझसे मेरी वालिदा हजरत उम्मे फज़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हदीस बयान की। ठीक है, देखिए लफ्जों को ना पकड़ा करो, समझे? नहीं अरे गलत, अगर आप बोलेंगे तो आलिम की पहचान नहीं। सुनिए मैं लफ्जों को नहीं पकड़ता हूँ, हो जाता है, जुबान है और सबकतुल लिसानी की वजह से मतलब ऐसा होता है, आप आलिम है। बहरहाल मररतु बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने, वो फरमा रही हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होकर गुजरी।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू हामला है और तेरे पेट में लड़का है, जब वो पैदा हो तो उसे मेरे पास लाना। उम्मे फजल ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह मेरे हमल कहाँ है, मेरा हमल कहाँ है, कहाँ से आया? हालांकि कुरैश ने कसमें खा ली हैं, समझे हज़रत, कुरैश ने कसमें खा ली हैं, कुरैश ने कसमें खा ली हैं कि वो औरतों के पास नहीं जाएंगे। फरमाया बात वही है जो हमने तुमसे इरशाद फरमाई। उम्मे फजल ने कहा जब लड़का पैदा हुआ मैं खिदमत अक़दस में हाजिर हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के दाहिने कान में अजान और बाएं में अकामत फरमाई और अपना लुआब दहन यानी थूक मुबारक उसके मुंह में डाला। चलिए इकामत ठीक है, सही है, उसके मुंह में डाला और उसका नाम अब्दुल्ला रखा और फरमाया खुलफा के बाप को ले जाओ, समझे, खुलफा के बाप को ले जा। मैंने हजरत अब्बास से हुजूर का इरशाद बयान किया, वो खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज किया कि उम्मे फजल ने ऐसा कहा। फरमाया बात वही है जो हमने उससे कही, ये खलीफों का बाप है, समझे हजरत, यहाँ तक के उनमें से शफा होगा, यहाँ तक के उनमें से मेहंदी होगा। बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किससे? उम्मे फजल से कि तू हामला है और तुझे लड़का होगा, और जब वो पैदा होगा तो मेरे पास लाना। तो वो उनके पास भी लेके गई। जी जनाब, तो इस हदीस से जो है आप क्या जो है अकीदा रखते हैं? अच्छा, आप ही बताइए। जी बस मेरा तो इतना ही था, मैंने तो ज्यादा पढ़ दिया। हुजूर ने फरमाया कि तू हामला है और तेरे लड़का होगा, मेरी तो इतनी ही बात थी, मैंने आगे को और ज्यादा पढ़ दिया। अच्छा, हाँ, हुजूर ने फरमाया कि तू हामला है हाँ और तेरे लड़का होगा, लड़के होने की भी खबर दे दी है। हाँ ये तो है ना? जी जी। अच्छा, ये कैसे पता आपको कि हुजूर ने अपने पास से कहा कि अल्लाह की तरफ से वही ना आई हो? ये कैसे? भाई हमने तो अल्लाह के अता से मानते हैं ना सारा गैब, कि अल्लाह ने गैब का इल्म अता किया। नहीं, अगर अल्लाह ने गैब का इल्म अता किया, जहाँ जहाँ अता किया वहाँ मानेंगे, हम बिल्कुल मानेंगे। तो फिर मान लीजिए आप कि हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज का इल्म अता किया गया कि देखिए औरत के पेट में क्या है, लड़की है या किसी लड़का। वक्त के लिए खास है। अच्छा, खास चीजें किसी वक्त के लिए खास है। उस वक्त अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल आए हों और अल्लाह की तरफ से ये गैब का इल्म उस वक्त किसी मौके की वजह से, किसी बात की वजह से या किसी और वजह से दे गए हों कि आप इस वक्त ये बता दीजिए, और रसूलुल्लाह ने बता दिया हो, तो इसका कोई इनकार करना ही नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है। माशाल्लाह। अच्छा, एक बात और पूछता हूँ हजरत, आप याद करिए वो इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि कल हम तुम्हें एक बात बताएंगे जो बात वो लोग पूछने आए थे बनी इसराइल वाले, तो कहा भी कल बताएंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह नहीं, सुनते रहिए, इंशाअल्लाह नहीं कहा था। फिर कितने दिन वही नहीं नाजिल हुई और आपने अपने पास से बात क्यों नहीं बता दी? एक मिनट, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मॉडल मानते हैं कि नहीं मानते? हुजूर ने हमें तरीका करके बताया जी, जब तुम कोई बात कहो, कोई वादा करो तो इंशाल्लाह जरूर कह देना। ये हमें हुक्म, हमें दावत मिली है, ये हमें पैगाम मिला है, ये हुजूर की नसीहत है हमारे लिए, ये हमारे लिए नसीहत है भाई, ना कि हुजूर ने ऐसा किया भाई, ये सिखाया है हुजूर ने। यार हजरत मौलाना साहब आप बन गए, हजरत आप ये मौलाना साहब बन गए तो कम से कम यार थोड़ी बहुत तो सलाहियत होना चाहिए यार, अदब से कह रहा हूँ मैं आपसे यार, इतनी छोटी छोटी बातें आप नहीं जानते। आपके आमद को इकामत हम क्यों बताते? सारे अल्फाज की इस्लाह करते चल रहे हैं, आप अभी उर्दू भी ठीक नहीं बोल रहे, अकामत कहते हैं। चलिए, अरे मैं रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं। मेरे अल्फाजों से अकीदा बिगड़ जाएगा क्या? जिसका अकीदा ठीक ना हो उसके अल्फाज ठीक होने से क्या फायदा? भाई वही तो मैं कह रहा आपसे। अच्छा ये बताइए हजरत, चलो मेरे अल्फाजों की तो अदायगी हो जाएगी, चलिए आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया।
ٹھیک ہے. हाँ हजरत ये भी बता दीजिए वाला तक़ुलन्ना लिसईन का मतलब क्या है और कितने दिन वही नहीं नाजिल हुई थी. फिर वही बात, ये 3 दिन के बाद बताया था ना हुजूर ने, फिर शायद हैं कितने दिन बाद बताया था. हम सुनते चल रहे हैं. चलिए मुझे नहीं मालूम है, आप बता दीजिए कितने दिन में. ये तो हमारे लिए नसीहत है ना कि जब तुम कोई किसी से बात कहो तो उसमें जो है इंशाअल्लाह जरूर कह दिया करो. कबूलियत के लिए जो है बेहतर होता है. वैसे चाहे ना कहे. बहरहाल आप सुनिए. अच्छा ये बताइए हजरत, हुजूर के अलावा कोई और भी ये गैब जानता है? जैसे सहाबा इकराम या हुजूर गौसे आजम या हुजूर जो है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, ये भी जानते हैं क्या ये इल्म? अभी एक पर तो बात पूरी नहीं हुई. अरे इसी पर बात ही चल रही है, उसी पर ही बात माफिला हम पर बात चल रही है. मैं माफिला हो जाएगा आपका, आगे तक का यही जवाब बनेगा सब सारी. अच्छा बताइए कितने दिन वही नाजिल नहीं हुई थी, क्यों नाजिल नहीं हुई थी? अच्छा चलिए आप बताइए जवाब दे दीजिए ना. आप बताते चले भाई. मुझे लग रहा है मैं जो भी बात कह रहा हूँ मैं अपनी बात को क्लियर कर रहा हूँ, मगर आप जो कह रहे हैं वो बीच में अटका रहे हैं, और ये गोल गोल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती. मैं ये लोग रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास, और लोग सुनकर फैसला कर लेंगे कि देवबंदी आलिम क्या कह रहे हैं और जो बरेलवी सुन्नी तालिबे इल्म है वो क्या कह रहा है. कोई बात नहीं. देखिए मेरा काम, आपने अभी तक मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया, और आपने कहा मैं हुक्म नहीं लगाऊंगा, मैंने कहा हुक्म भी मत लगाइए आप. मैं आपसे हुक्म भी नहीं लगवा रहा हूँ. मतलब भी बताते चलिए. फिर आप किसी मतलब भी बता दिया वाली बात आपने कह दी कि लड़का है, हामिला है, तो मैंने तो पूरी हदीस आपको पढ़ के बता दी. अल्लाह के नबी के पास वही आती है और आप उसको बयान करते हैं, बताते हैं. उस वक्त वही आई होगी, ये हो सकता है, और आपको बता दिया गया, आपने बता दिया. फिर इसका मतलब क्या हुआ? वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा. ऐ लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको खिताब है, तुम हरगिज़ वो बात ना कहा करो कल के लिए, यानी आइंदा के लिए. वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा कल के लिए. ये चीज तुम इंशाअल्लाह कह दिया करो. रसूलुल्लाह से क्यों कहा गया? जब आपको मुकम्मल इख्तियार हासिल है, मुकम्मल इल्म हासिल है, कुल मुख्तार है, सारी बातें जानते हैं, आप जैसी चाहें, जब चाहें, जितने खन चाहें, सब कुछ करें और बताएं. अच्छा हदीस की तारीफ बताइए कि हदीस की तारीफ क्या है जरा. ये तीसरी बात है, इससे भी बात नहीं चल रही. इसी में इंशाअल्लाह आपका जवाब है. हदीस की तारीफ कर दीजिए, इसी में आपका जवाब है. हदीस की तारीफ कीजिए. क्या मतलब? हदीस की तारीफ क्या है? हदीस किसे कहते हैं? कुरान की आयत नाजिल हो गई, तकरीबन 15 दिन वही नाजिल नहीं हुई. आप ही के जवाब में जवाब है. आप मुझे हदीस की तारीफ बता दो. हदीस किसे कहते हैं? हदीस की कितनी किस्में हैं जरा बताएं. वो बात ही नहीं चल रही है. हाँ, अब अरे आप जब हदीस की किस्में बताएंगे, हदीस की तारीफ करेंगे, इंशाल्लाह आपका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा और मैं आपको समझा दूंगा. अच्छा एक बात अभी तक आपने मेरे नबी की कोई शान व अज़मत बयान नहीं की. आप बार बार मेरे नबी की शान व अज़मत को घटा रहे हैं, बार बार मेरे नबी की अज़मत पर हमला कर रहे हैं. आप कह रहे हैं कि ये नबी को नहीं मालूम, ये नबी को नहीं मालूम, ये नबी को नहीं मालूम, ये नबी को नहीं मालूम. आपने अभी तक ये भी कहा है कि ये नबी को मालूम. अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से जितना भी इल्म दिया गया, तो आप उसका इजहार करो ना कम से कम. कह तो रहे भाई, वो जितना अच्छा, दिया गया. एक हदीस और सुनिए. मैंने आपको जवाब दे दिया कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मॉडल बन के आए, हमें जो है तौर तरीका करके भी दिखाया और बताया भी है. समझे जनाब. अच्छा ये बताइए, अगर किसी चीज को हुजूर ने पूछ लिया या किसी ने पूछा कोई चीज को ना बताया, तो क्या ये जो है ना जानने की दलील है? आपने कहा था कल बताएंगे, सुनते रहिए. अरे सुनिए, तो मैं कह रहा हूँ ये ना जानने की दलील है. आपने कहा कल बताएंगे, मैं कह रहा हूँ झूठा हो जाएगा. क्या ये वादा करे झूठ बोले, नौज़ुबिल्लाह कभी नहीं हो सकता. आप बात को तोड़ मरोड़ करो. वो वाली हरकतें कर रहे हो यार जो पहले 14 साल पहले मुनाफिकीन करते थे. आप आलिम हो यार, और आप रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, तो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के ये बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लग रही भाईजान. अल्लाह के नबी एक बात करें और कहीं कल सुनिए भाई, वादा करें, ऐसा रसूलुल्लाह कर ही नहीं सकते. हिकमतें भी नहीं जानते आप. ये हमारे लिए नसीहत है यार.
अल्लाह के नबी ऐसा नहीं एक मिनट अच्छा एक मिनट याद रखिए, एक मिनट अरे सुनिए तो आदमी जब भी वादा सुनिए। करता है पूरा करता हाँ, है। मैं आपसे अच्छा। कहूँ कि आप मेरे यहाँ आए, आप चाहे हम पिलाएंगे आपको, लेकिन आप आए मैं चाहे ना पिलाए, वादा गलत है। अच्छा सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुन नहीं रहे अब मेरी बात को, ये बात बताएंगे, आप नहीं सुन रहे हैं, बताएं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप नहीं सुन रहे हैं मेरी बात को। चलता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वही आया करती थी, इत्तेफाक से नहीं आ सके तो आप ना बता सके। आप नहीं सुन रहे हैं मेरी बात को, जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब नहीं देते और अब मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं आप। ये बताइए, एक मिनट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे दाने हाथ में क्या है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो पूछा, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम नहीं था, इल्म नहीं था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में क्या है? क्यों पूछा फिर, क्यों पूछा? चीजें होती हैं कि एक होती है, तो यही दो चीज यहाँ भी शामिल कीजिए। हाँ, तो ये यहाँ भी लीजिए कि हमारे लिए नसीहत करने के लिए हमारे नबी तशरीफ लाए, हमें समझाने के लिए वो सब काम हुआ। ये नसीहत है, ये हिकमतों की बातें हैं यार। तुम हिकमत को भी जो है ला इल्म में ठहरा देते हो, ये अच्छा नहीं है। आप आलिम हो यार, मुफ्ती हो यार, तो आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लग रही। आप हमारे नबी का कलमा पढ़ते हो, हमारे नबी का कलमा पढ़ते हुए आप हमारे नबी के कमाल को घटा रहे हो यार। अकेले ही सब कुछ करे ले रहे हैं आप, सवाल जवाब सब बनाए ले रहे हैं अपने आप। अरे तो फिर मैं पूछ रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे हाथ में क्या है, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जब पता था कि हाँ मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लाठी है, डंडा है, उनका आसा है, तो फिर खुदा ने क्यों पूछा? बोला कपूरन लिशैइन का मतलब बताते चलिए, बात फिर वही बात। अरे पढ़ा आप रहे हैं, बताएंगे आप। जो मैंने पढ़ा मैंने उसको बताया, मैंने खुद पढ़ के तुमसे पूछा। एक मिनट देखो, इसका फैसला आवाम को करना, ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास, ये सब बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। आपने क्यों नहीं बताई? ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। अच्छा, गैब के ताल्लुक से और सुन लीजिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैंने कहा था ना कि हुजूर तो हमारे दिलों की बातें भी जानते हैं। तुमने कहा कहाँ लिखा, वो भी बता दूं कहाँ लिखा। देखिए, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के महबूब दानाए गुयूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाही मा यख्फा अलैया अलई रुकू। ये क्या है? हुकुम। अरे कहाँ नहीं फंस गए, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ये बारीक है। कहाँ फंसे, किससे हम बात करने लगे? देखिए सुनिए, मैं अरे सुनिए ना, रुको अलैकुम वला खुशू हुकुम इन्नी ला राकुम मिन्नी। तो आप पढ़िए चलिए। अच्छा, अगर मुझसे इबारत नहीं पढ़ी जा रही तो क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? और ये इबारत नहीं पढ़ी जा रही तो क्या आप इसके तर्जुमे को नहीं मानेंगे? सुन लीजिए, अरे सुनिए, अरे जनाब देखिए सुनिए, खुदा की कसम तुम्हारा रुकू और खुशू मुझसे पोशीदा नहीं, मैं पीठ पीछे भी देखता हूँ। बुखारी शरीफ है, ये जिल्द 1 सफा नंबर 59, बुखारी शरीफ की हदीस है। जो हुजूर ने कसम खाई है, खुदा की कसम तुम्हारा रुकू और तुम्हारा खुशू मुझसे पोशीदा नहीं, यानी छुपा हुआ नहीं, मैं तुम्हें पीठ पीछे से भी देखता हूँ। यानी हुजूर फरमाते हैं जिस तरह मैं तुम्हें सामने से देखता हूँ उसी तरह मैं पीठ पीछे भी देखता हूँ। अच्छा, तो क्या ये जो अकीदा है ये गैब की बात नहीं है? ये जो हुजूर फरमा रहे हैं तुम्हारा रुकू और तुम्हारा खुशू, यानी तुम्हारे अंदर की जो दिल की भी बात है वो उससे भी मैं वाकिफ हूँ, वो भी मुझसे पोशीदा नहीं है। और जो तुम हाँ अच्छा, आप ये भी फरमा रहे हैं जो हम नमाज पढ़ाते हैं मस्जिद में, तो आप लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, मैं देखता रहता हूँ आपका रुकू कैसा हो रहा है। वही है। रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं कि मैं नमाज जब पढ़ाता हूँ तो आप, मैं रुकू करता हूँ, फिर आप लोग रुकू करते हैं, मैं देखता हूँ। अरे जनाब, वो आपने हदीस पढ़ी है कि नहीं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे, नमाज पढ़ा रहे थे और पीछे सब में कोई शख्स जो है मतलब जो नमाज में हरकत नहीं करना चाहिए वो हरकत कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा खुशू और तुम्हारा खुशू जो है खुशू मुझसे छुपा हुआ नहीं है, मुझसे पोशीदा नहीं है, मैं जिस तरह सामने से देखता हूँ उसी तरह जो है पीठ पीछे से भी देखता हूँ। क्या वो हदीस आपको नहीं मालूम है? मैं वही तो आपसे कहा, रसूलुल्लाह नमाज पढ़ा रहे थे, यही तो मतलब है। हाँ,
अच्छा, तो फिर क्या तो हुजूर को तो अरे हुजूर ने बता दिया कि तुम इस तरह ना क्या करो, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हारा खुशू और तुम्हारा रसूल को क्या तुम्हारा रुकू और तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा हुआ नहीं है। हाँ, फिर खुद हुजूर फरमाते हैं। तो अच्छा यहाँ कहाँ लिखा है कि मुझे अल्लाह ने बताया? एक मिनट, यहाँ तो खुद हुजूर कसम खा रहे हैं कि खुदा की कसम। तो यहाँ हुजूर ने ये कहाँ बताया कि मुझे खुदा ने बताया था? और ये कहाँ बताया? बता दीजिए इस और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, जरा बता दीजिए। देखिए अभी देखिए देवबंदियों में और हम बरेलवियों में यही फर्क है। एक मिनट अंडा दे दीजिए कि पैसे हम लेकर आए, जरूरी ये भी बताएं पैसे अम्मी से लेकर आए, ये भी बताना जरूरी है। एक मिनट, ये सब तुम्हारे बहानेबाजी हैं। और ये 1400 साल वाले जो मुनाफिक थे ना, वही मुनाफिकत आपके लोगों में अभी तक चली आ रही है। अभी मुझे ये बताइए, मैंने ये पूछा था आपसे कि हुजूर के अलावा भी, देखिए हुजूर के अलावा भी कोई और गैब का इल्म जानता है? सुनिए तो देखिए, इतने बड़े अल्लाह के बाद किसी का मर्तबा तो रसूलुल्लाह का मर्तबा, और रसूलुल्लाह से बड़ा दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आपने ऐसी शान घटाई हमने तो आदमी बैठ कर मिलाद शुरू करी, 5 रुपए के बतासे में गए, 4 बुला ले रहे हैं। एक बड़े आदमी को तो बार बार बुलाना भी नहीं चाहिए, हिसाब से बुलाना चाहिए। इस पर बाद में बात करेंगे, ये मौजू अलग छेड़ दिया आपने। देखिए ना, आप लोगों ने माफिल अरहाम का मौजू ही चलेगा। देखिए भटक रहे हैं आप। देखो मुसलमानों, मैंने इनसे बड़े अदब और एहतराम से बात करने का वादा किया था, मैं अपने वादे पर अटल हूँ। की शान पर आपने ऐसी गुस्ताखी की है, शायद आज के काफिर भी ना करते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो बौखलाहट तारी हो गई है। मौलवी साहब अदब से बात कर रहा हूँ अभी मुझे आप ठीक से जानते नहीं हो। मुल्ला जी बयान हो रही हो, ओ मुल्ला जी एक मर्तबा में कहाँ पहुँचते हैं आप बताएं। बस देखिए वो बाद में बात करूंगा इंशाल्लाह, इस पर भी बात करेंगे। देखिए आप पहले माफिल अरहाम, आपके ऊपर बौखलाहट तारी हो गई। आप लोगों ने ऐसी गुस्ताखी की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना जाने कैसा लगता होगा। अच्छा चलो जैसा भी लगता हो, माफिल अरहाम पर ही बात करें, उधर ना भागे इंशाल्लाह, उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। चलिए कब बात करेंगे? करने की कोशिश हजरत बिल्कुल ना कीजिए। और ये जो गुस्सा कर रहे हैं आप, गुस्सा कर रहे हैं। मुनाफिक लोग जैसी बातें करते थे इनको खत्म कर दीजिए और कुछ समझने की कोशिश। अब आप बौखला गए। देखिए मैं सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, मैंने आपको गाली नहीं बल्कि कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ, अरे सुनिए तो, मैं कह रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गैब अता किया, ठीक है? क्या हुजूर के अलावा हुजूर के किसी सहाबी को भी अता किया ये इल्म गैब? जब भी एक पर बात नहीं हो पा रही दूसरे की शुरू कर रहे हैं। अरे मैं फिर सिर्फ माफिल अरहाम पर ही बात कर रहा हूँ, अभी इधर उधर में नहीं भागा। मैं तो उसी पर टिका हुआ हूँ। भाग आप रहे हैं, आप कह रहे थे कि तुम जो है 5 रुपए के फातिये लगवाते हो, उसमें रसूलुल्लाह को बुलाते हो। इस बात में बात होगी, भागे आप हो, मैं नहीं भागा। मैं तो माफिल अरहाम पर ही बात कर रहा हूँ और इसी पर बात करूंगा आज इंशाअल्लाह। देखिए आप गुस्से में आ गए। आपने तो वादा किया था कि आप अदब और एहतराम से बात करेंगे, आपने तो वादा किया था। अब कहाँ गया वो वादा आपका? ना तुमसे ज्यादा तेज मेरी है। अभी तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो, ठीक है? तुम्हारी पूरी दुनिया देवबंदियत में नूर हसन के नाम से दहशत फैली पड़ी है। मेरा नाम सुन के कांप जाते हैं तुम्हारे देवबंद से। मुल्ला जी तुम्हारे देवबंद के बड़े बड़े आलिम कांपते हैं मेरे नाम से। अभी तुम मुझे ठीक तरीके से जानते नहीं हो, ठीक है? अभी तुम पहली बार आए हो। अभी आप बहुत बड़े भी हैं, अभी आप कह रहे थे बहुत छोटे भी हैं, कैसे झूठ बोलते हो? फिर कोई बात, मैं देवबंदियों में रहा हूँ, मैं देवबंदियों की हकीकत को अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं एक अदना था, एक तालिबे इल्म हूँ। आप घबरा गए, आपके ऊपर बौखलाहट तारी हो चुकी है। मुझसे बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई है, झूठ भी बोलते हैं आप, और कभी कहते हैं यहाँ से बात कर रहे हैं, अरे वहाँ से बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे अदब से बात कर रहा हूँ, अभी भी अदब से बात कर रहा हूँ। मुल्ला जी आप मुझे ये बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी हैं, क्या उनको भी ये इल्म अता किया गया माफिल अरहम वाला कि औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का? अब खामोश हो जाइए, अब सुनिए, बताइए। रसूलुल्लाह की, अभी आपने हमसे एक बात कही थी कि आप लोगों ने रसूलुल्लाह की शान में इतनी गुस्ताखी की मुनाफिकों ने नहीं की। अब मैं फिर वही आखिर में दोहरा दे रहा हूँ। और अपनी रिकॉर्डिंग जब निकालिएगा पूरी निकालिएगा, काट कूट के ना निकालिएगा। नूर हसन के यहाँ काट पीट नहीं होती। सलाम की शान में जितनी गुस्ताखी आप लोगों ने की है, बताइए कि किस वक्त झंडा लगाया गया था और किसने? अरे यार इधर उधर क्यों भाग रहे हो यार, झंडे पे क्यों भाग रहे हो? झंडे पे देखिए, राहे फरारी इख्तियार ना करें। देखिए मौली साहब और उसके बाद में जहाँ चाह रहे रसूलुल्लाह को बुलाकर बिठा देते हो। मौली साहब झंडे पे बाद में जाएंगे, ठीक है? और हाजिर और नाजिर पे बाद में जाएंगे, मिलाद पे बाद में जाएंगे, फातिहा पे बाद में जाएंगे।
میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کے علاوہ حضور کے جو صحابی ہیں کیا وہ بھی جانتے ہیں کہ کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے لڑکا؟ یا اللہ کے ولی بھی جانتے ہیں کہ اس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے لڑکا؟ یا آج کے عالم بھی جانتے ہیں کہ اس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے لڑکا؟ آپ یہ بتائیے، دیکھیے آپ نے ابھی تک شروع سے لے کے اب تک اچھا اب گھبرا کیوں رہے ہیں کہ مجھے کس نے دیا ہے کس نے نہیں دیا ہے؟ گھبرا کیوں رہے ہیں آپ؟ یہ مت کہیے کہ کس نے میرا نمبر دیا ہے. آپ عالم ہے نا، آپ اپنے علم سے بات کیجیے. آپ عالم ہے نا. آپ ہمیں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ عبارت نہیں پڑھی جا رہی ہے. اگر عبارت کے الفاظ سنیے، اگر عبارت کے الفاظ سمجھ میں نہ آ رہے ہوں اور بہت زیادہ گھنے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منٹ میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ عالم بھی ہیں یا نہیں ہیں، اس لیے ارے آپ سے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اچھا ایک منٹ میں آپ سے جہالت والی تو بات نہیں کر رہا ہوں نا. اگر میں آپ سے جہالت والی باتیں کرتا، اوٹ پٹانگ باتیں کرتا، ایک منٹ لطفی اس کا ترجمہ سارا کرتے چلیے تاکہ یہ پتا چلے آپ عالم بھی ہیں. مسلمانوں دیکھو، جاہل سے ہو رہی ہے. مسلمانوں دیکھو، میں ان سے ابھی تک ادب سے بات کر رہا ہوں، بڑے اچھے سے بات کر رہا ہوں. میں ان سے ابھی تک بے ادب نہیں ہو کے بولا. میں صرف ادب کے ساتھ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑے عالم صاحب ہیں، بتایا تھا کہ بہت اچھے ہیں، بہت جو ہے اچھی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بریلوی اچھے سے بات کرے گا تو میں بات کروں گا. میں نے ابھی تک ان کو غلط تو نہیں بولا، ان کو یا ان کے استاد کو کسی کو گالی تو نہیں بکی، کچھ نہیں کیا. میں نے صرف میں محفل ارحام پر ہی بات کر رہا تھا. ابھی تک محفل ارحام پر بات کر رہا ہوں. یہ کبھی جو ہے حاضر و ناظر پر دوڑتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، کبھی جو ہے جھنڈے پر دوڑ لگاتے ہیں. بھائی جھنڈے اور فاتحہ پر بعد میں دوڑ لگانا. میں کہہ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محفل ارحام کا علم عطا کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا تو ٹھیک، اگر نہیں کیا تو پھر حضور کے علاوہ کسی اور کو دیا یا نہ دیا، یا پھر جو حضور کے جو صحابی ہیں ان کو دیا یا نہیں دیا، یا آج کے جو عالم ہیں ان کو عطا کیا یا نہیں کیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مولوی صاحب، یہ بتائیے آپ. جی جی مولوی صاحب بولیے نا، جواب دیجیے مولوی صاحب. ایسے خاموش رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کسی کام میں لگ گئے یا غسل خانے میں چلے گئے؟ کھر کھر کی آواز آ رہی ہے. مولوی صاحب پیشاب لگ گیا کیا؟ جی مولوی صاحب دیکھیے مسلمانوں، آپ ہی فیصلہ کریں. دیکھیے میرے خیال سے وہ کال کاٹ کے چلے نہ ہیں. مولوی صاحب آپ نے ابھی تک میرے آقا کی کوئی شان و عظمت والی حدیث نہیں پڑھی، ابھی تک کوئی مجھے بات نہیں بتائی. کیوں نہیں بتائی؟ ذرا بتائیں. آپ کے دل میں یہ میرے نبی کی طرف سے نفرت کیوں ہے؟ ذرا بتائیں. یہ نفرتیں نکال دو، ٹھیک ہے، یہ نفرتیں نکال دو. سمجھے مولوی صاحب؟ اچھا مسلمانوں میں خود ہی اب بتا دوں، آپ سنتے ہی رہتے ہیں مگر پھر بتا دوں. دیکھو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ اگر حضور کو یہ علم عطا کیا گیا تو کیا صحابہ اکرام کو بھی عطا کیا گیا؟ یا صحابہ اکرام کے بعد جو اولیاء اللہ ہیں، جو بزرگان دین ہیں، کیا ان کو بھی اس کا علم عطا کیا گیا؟ مگر نہیں. یہ تو حضور کے لیے نہیں مان رہے، مگر دیکھو ان کے دیوبندر کس طرح غیب کی باتیں جانتے ہیں. دیکھو یہ تھانوی کی کتاب ہے جس کا نام ہے حکایت اولیاء، اور اس حکایت میں حکایت نمبر ہے 147. لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی، کہتے ہیں خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا نانوتوی فرماتے تھے. یہ مولانا نانوتوی وہی ہے جو مولوی رشید احمد گنگوہی کی جورو تھی، جو خواب میں دلہن بن کے آئی تھی، سمجھے؟ اور گنگو کی خانقاہ میں جو چارپائی پہ لیٹی تھی، یہ وہی دلہن ہے، یہ وہی جو ہے گنگوہی کی جوزا ہے. بہرحال کہ شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا، اور قوم کے راجپوت تھے، اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور وہ تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا. لو تھانوی جی نے بھی مہر لگا دی. کہہ رہے ہیں جو آپ فرما دیتے تھے، بتلا دیتے تھے، وہی ہوتا تھا، یعنی اس کے برعکس کچھ نہ ہوا. یہ تھانوی جی کی مہر ہے، سمجھے جناب؟ بہرحال اس کا ایک اور حوالہ آپ کو بتاتا ہوں. لیجیے مسلمانوں ایک حوالہ اور سنیے اسی کتاب کا. اس کتاب
میں حکایت نمبر 254 مولانا حبیب الرحمان صاحب نے فرمایا، خان صاحب پنجلاسا پنجاب میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب لعنت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور بڑے زبردست صاحب کشف و حالات تھے۔ کشف کی یہ حالت تھی کہ کوئی لڑکا لڑکی کے لیے تعویذ مانگتا، بے تکلف فرماتے جا تیرے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے آپ بتا دیتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا کروں، جیسے بڑے مجبور ہیں، میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں، جیسے بڑے مجبور ہیں، کہتے ہیں کیا کروں، بے محابہ مولود کی صورت، یعنی اس بچے کی صورت سامنے آ جاتی ہے۔ مسلمانوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے، سمجھے جناب۔ ان کا دیوبند کا جو بزرگ ہے تھانوی جی لکھتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ کیا کروں، بے محابہ مولود کی صورت سامنے آ جاتی ہے۔ بتائیے، دیوبند کے ملا جی کے سامنے جو عورت کا پیٹ کا بچہ ہے وہ سامنے آ جائے، اور جو کیا بولوں یار حضرت، پھر لوگ کہیں گے کہ یار تو غلط بولتا ہے، تو بہت تیز بولتا ہے، تو بڑا طنز کرتا ہے۔ میں طنز نہیں کرتا ہوں، مجھے غصہ آتا ہے، میرے خون میں جھاگ اٹھتے ہیں، میرے خون میں آگ لگ جاتی ہے جب ان حرامیوں کے منہ سے میں سنتا ہوں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو یہ نہیں معلوم تھا، نبی کو وہ نہیں معلوم تھا۔ ابے شیطانوں، حرامیوں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یار مجبوراً مجھے کچھ کہنا پڑتا ہے، مجبور ہو جاتا ہوں میں بھی، میں اپنے نبی کا امتی ہوں، تو پھر میں اپنے نبی کے لیے کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ نہیں ہوتا ہے نا یار برداشت، کتنا برداشت کروں؟ اب ان کے ملا جی سے اتنی برداشت کر کے میں نے باتیں کی، کوئی فائدہ ہوا؟ بہرحال فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں، بس تھوڑی سی باتوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی دیو کے بندر ہیں حرامی، یہ سب کے سب ایک ہی ہیں، اور جتنے بھی وہابی دیوبندی یہ سب ایک تھالی کے بینگن ہیں، سمجھے؟ اور جو کہہ رہا تھا نا کہ موت کا بھی کسی کو علم نہیں، دیکھو وہ بھی بتا دوں کہ موت کا علم کس کس کو ہے۔ صفحہ نمبر 413 رشید احمد گنگوہی کی کتاب۔ دیکھیے جناب، لکھتے ہیں ہلو جی حضرت جی، وہ تو بھاگ گیا بھائی مولوی صاحب آپ کا، بھاگ گئے؟ بھاگ گیا۔ دیکھیے اب اس نے کہا تھا کہ کوئی نہیں جانتا کہ کون کہاں مرے گا، کسی کو موت کا پتہ نہیں۔ حضرت امام ربانی قدس الراہ، سمجھے؟ قدس الراہ اس کو کہہ رہے ہیں رشید احمد گنگوہی کو۔ قدس الراہ کو 6 روز پہلے جمعہ کا انتظار تھا، بیوم شمبا دریافت فرمایا تھا کہ آج کیا جمعہ کا دن ہے؟ خدام نے عرض کیا کہ حضرت آج تو شمبا ہے، اس کے بعد درمیان میں بھی کئی بار یوم جمعہ کو دریافت کیا، حتیٰ کہ جمعہ کے دن جس روز وصال ہوا صبح کے وقت پھر دریافت فرمایا۔ اتنا بڑا جاہل تھا، اس کو دنوں کے پتہ نہیں تھا، کمینے کو دوسرے سے پوچھتا پھرتا تھا کیا بات تھی، اور عالم بن گیا جس کو دنوں کا نہ معلوم ہو اور دوسرے سے پوچھتا ہے کہ آج کیا دن ہے۔ ہم کہہ رہے فون کاٹ کے چلے گئے، وہ تو بھاگ گیا، وہ تو بڑبڑا گیا۔ آپ کہہ رہے تھے یار اس سے پیار سے بات کرنا، میں نے تو اتنے پیار سے بات کی آپ کے کہنے کے مطابق، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے ابھی تک۔ جی میں نے کوئی غلط بات نہیں بولی ہے، ادھر ادھر نہیں بھاگا ہوں، وہی بھاگ رہا تھا ادھر ادھر۔ خیر آپ بات کو سنیں، میں پوری بات کر دوں۔ صبح کے وقت پھر دریافت فرمایا کہ کیا دن ہے، اور جب معلوم ہوا کہ جمعہ ہے تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمجھے جناب؟ جی ہاں، یعنی رشید احمد گنگوہی کو 6 دن پہلے سے انتظار تھا اپنی موت کا، مرو وصال کا، سمجھے؟ مفصل حال۔ ہاں بہرحال اس نے جس دن مرنا تھا اسی دن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس سے پہلے کئی دن پوچھا بیچ میں تو انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں جمعے کے روز مروں گا، سمجھے؟ اور پوچھ رہا تھا کہ نمبر کس نے دیا ہے،
میں نے کہا یہ باتیں مت کر، نمبر کس نے دیا؟ رائے فراری اختیار کرنے لگا، بھاگنے لگا، دوڑنے لگا ادھر ادھر. میں نے اس کی کسی بات کا بھی برا نہیں مانا، جی بڑے پیار سے اس سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کا بھوت باتوں سے نہیں مانتا، لاتوں سے ہی مانتا ہے. جی ہاں اچھا، کسی کا بار بار کال آ رہا ہے، میں اس کو ریسیو کرتا ہوں، کال کٹ گیا.